과 함께 마태복음 21장 28절 32절에 나와 있는 두 아들의 비유라는 제목으로 하나님 말씀을 나눌 텐데요. 먼저 잠깐 동화를 좀 보도록 하겠습니다. 한 5분 30초짜리 동화인데 함께 보도록 하겠습니다. A long, long time ago, there lived a naughty green frog. He only liked to play outside, and he didn't listen to his mom. Son, can you take this to Mrs. Butterfly? No, Mom. I am playing now. You can play later. Listen to me, son. No, I won't listen to you, Mom. I will only do what I want to do. Oh boy. The little green frog made his mom very upset. He even sang the wrong songs to annoy his mom. Bit rib, bit rib. Frogs should sing ribbit ribbit, not bit rib, bit rib. I like bit rib, bit rib. I said ribbit, ribbit. Bit rib, bit rib. The little green frog did the opposite of what his mom said. Son, come home early today. No. When his mom said come home early, he came home late. When his mom said come home late, he came home early. When his mom said go west, he went east. You should go west, son. No, I'll go east. Every day, the little green frog did the opposite. He also complained about the food. Son, I made delicious food for you. It is your favorite. It's not my favorite. I don't want to eat it. My favorite food is fried flies. You said you wanted to eat fried eggs. No, I didn't. Give me fried flies. Give me fried flies. Okay, I'll make it. His mom was angry, but she didn't say anything. She loved the little green frog very much. One day, his mom told the little green frog to come home early. Son, come home early. There are lots of snakes around. You should be careful, okay? I know, Mom, I know. But the little green frog totally forgot what his mom said. Ribbit, 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 ribbit. Oh, it's getting dark. We should go home. Yeah, my mom told me to come home early. I should go home now. Are you going home now? Son, come home early. No, I won't go home now. I will play more and go home later. That night was really dark. The little green frog was playing alone. Ah, it's a snake! Help me! When the snake was about to attack the little green frog, his mom yelled, "Run away, son!" Mom, are you okay? You got bitten. Wake up, Mom. I'm okay, son. I'm okay. His mom was bitten, and she was dying. She said her last wish. Son, if I die, can you bury me by the river? By the river? Not on a hill? His mom told him to bury her by the river. She thought the little green frog would do the opposite of what she said. But the little green
dog regretted and decided to listen to his mom. I'm sorry, Mom. I should have listened to you. I'll listen to your last wish. Your mom may float away. No, I should keep my promise. I'm a good boy now. Ever since then, the little green frog cries on rainy days, worrying that his mom's grave would float away. 어릴 때 들었던 동화죠. 오늘 본문의 내용과는 약간 좀 차이는 있지만 그런 비슷한 내용의 본문입니다. 예수님께서 유대 지도자들에게 부모의 말씀을 잘 듣지 않는 두 아들의 예를 비유로 말씀하고 있습니다. 28절 31절에 보니까 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 그 큰아들이 하는 얘기가 아버지 가겠나이다 하고는 가지 않았다는 거예요. 또 둘째 아들에게 가서 이야기합니다. 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그 둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐라고 묻고 있습니다. 큰 아들입니까? 둘째 아들입니까? 네? 누가 아버지의 뜻대로 했어요? 큰 아들이에요? 둘째 아들이에요? 제 얼굴에는 안 써 있습니다. 네. 둘째 아들이 아버지의 뜻대로 가서 일을 했다는 것이죠. 그래서 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어가리라 라고 말씀하십니다. 사실 이 두 아들의 비유를 얘기하면 자꾸 저희 두 아들이 생각납니다. 저도 아들만 둘이거든요. 지금은 다들 커서 결혼도 하고 직장에 나가 있긴 하지만 두 아들을 볼 때 그래도 우리 아들은 이 두 아들보다는 조금 낫다 하는 생각을 하게 됩니다. 그런데 제가 어렸을 때 제 자신의 모습을 보면 농사 짓는 어머니가 저에게 같이 일하러 가자고 할 때 이리 뺀질 저리 뺀질 했던 모습이 생각이 납니다. 한 번은 어머니를 따라서 밭에 갔는데 어머니가 딱 한 말씀 하시는 거예요. 아들아, 너가 일을 열심히 해주는 게 좋은 것이 아니라 아들이 이렇게 밭에 엄마가 일할 때 같이 옆에만 있어줘도 엄마는 힘이 난다 라는 말씀을 하셨습니다. 특별히 아시는 대로 저는 딸 5에 아들 하나밖에 없는 외아들입니다. 그러니 외아들이 어머니가 밭에서 일하실 때 옆에 앉아만 있어줘도 어머니는 기운이 나고 힘이 나서 일을 하신다는 그런 말씀을 하셨던 기억이 있습니다. 그때 좀 더 어머니 곁에서 좀 일을 좀 거들어 드릴 걸 하는 생각을 하게 됩니다. 지금 어머니가 89세가 됐는데 현재 한국에 아직도 계십니다. 하지만 지금은 치매가 오셔서 하나밖에 없는 아들을 알아보지도 못하는 그런 상태에 있습니다. 그래서 저 어머니의 모습을 보면서 나도 저런 작은 청개구리 같은 아들이 아니었었나 하는 생각을 해보게 됩니다. 어느 집에 두 아들이 있는데 근데요 제가 한 가지 꼭 여러분들에게 하고 싶은 말씀이 두 아들 중에 누가 더 낫냐라고 묻는 게 아니라는 거예요. 우리는 잘못 생각하면 두 아들 중에 누가 더 낫냐? 첫째 아들이 더 낫냐? 둘째 아들이 더 낫냐? 이렇게 묻는 것 같아요.
여러분 누가 더 낫습니까? 둘 다 아니죠. 내 아들이 둘 다 그렇다면 참 자식 잘못 키웠죠. 누가 더 낫냐고 묻는 것이 아니라 누가 아버지의 뜻대로 했느냐를 묻고 있다는 사실입니다. 오늘 성경에서 말하고 있는 것은 이 두 아들 중에 둘째 아들이 훨씬 더 낫다 이 얘기를 하는 것이 아니라 둘째 아들이 아버지의 뜻대로 했다라는 걸 이야기하는 거예요. 이왕이면 큰아들과 같이 대답도 잘하고 둘째 아들처럼 가서 일도 잘하면 그게 제일 나은 아들이죠. 오늘 본문에서 예수님이 이렇게 비유하는 데에는 이유가 있습니다. 예수님이 두 아들 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐라고 질문하고 있다는 사실입니다. 아마도 누가 아버지의 마음에 들었겠느냐 물으면 큰아들이라고 대답하는 사람들도 많이 있을 거예요. 이왕이면 대답을 해도 싹싹하게 잘하는 사람이 낫지 않아요. 그냥 무슨 얘기만 하면 무조건 싫어하고 노소리만 외친다면 그거 좋습니까? 좋지 않지요. 누가 아버지의 마음에 들었냐고 물은다면 사람들은 큰아들이라고 대답할 수도 있었을 것입니다. 왜냐하면 모든 사람들은 아버지 앞에서 고분고분하는 것을 더 중요하게 생각합니다. 눈에 안 보이는 데서 어떻게 하는 것은 눈에 잘 안 보이고 부모님 앞에서 고분고분하게 말을 잘 들으면 그것이 참 좋은 자녀다라고 이렇게 생각을 합니다. 뿐만 아니라 왕이나 지도자들도 일단 자기 앞에서 아첨을 하면서 말을 잘 듣는 척하면 그들을 좋아합니다. 그러나 지혜 있는 왕이나 지혜 있는 지도자라면 충성하는 자가 누구인지 아첨하는 자가 누구인지를 가려낼 것입니다. 그래서 늘 아버지 앞에서 퉁명스럽고 버릇도 없는 둘째 아들은 비록 밭에 가서 일을 한다 할지라도 사람들에게 사랑을 받지는 못할 것입니다. 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님께서는 겉으로 고분고분하고 매너 좋고 예의 바른 것보다는 궁극적으로 아버지의 말씀에 순종해서 일을 했느냐 하지 않았느냐를 더 중요하게 여기신다는 사실입니다. 그래서 예수님께서는 유대 지도자들에게 엄청난 심판의 말씀을 하십니다. 31절로 32절 말씀입니다. 예수께서 중간부터 보겠습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어가리라. 요한이 의도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 자, 예수님이 지금 두 아들을 비유로 하는 이유가 나와 있습니다. 그 가운데 큰 아들은 누구를 비유하고 있는 것입니까? 바로 유대 지도자들을 비유하고 있는 것입니다. 유대 지도자들은 세상적으로는 성공한 사람들이었습니다. 그리고 그들은 교양도 있었고 훌륭한 인격을 가지고 있었습니다. 또한 신앙에도 얼마나 열심히 있었는지 정해진 시간만큼 일주일에 몇 번씩 금식하고 시간만 되면 그 시간에 길을 가다가도 길에 서서 기도하는 그런 사람들이었습니다. 그러니 누구든지 이 유대 지도자들을 볼 때에 훌륭하다고 생각하지 않을 수가 없었습니다. 반면에 세리나 창녀는 일단 부도덕하고 교양도 없었고 매너도 형편없었습니다. 그러나 하나님께서 궁극적으로 보시는 것은 외모가 아니었습니다. 그들이 하나님의 말씀을 받아들이고 하나님의 말씀에 순종하느냐 그것을 보고 계시는 것입니다. 아무리 세상적으로 성공하지 못하고 교양도 부족하고 배운 것도 없고
뛰어난 것이 하나도 없어도 하나님의 말씀에 순종하는 자를 하나님이 사랑하십니다. 이것은 오늘을 살아가는 우리에게도 동일하게 적용될 수 있습니다. 하나님께서 우리와 같은 이방인들을 구원하신 것은 지식이 있고 교양이 있어서가 아니었습니다. 뿐만 아니라 우리 대한민국, 우리 민족들은 아주 가난하고 비참한 삶을 살았습니다. 또한 외세의 침략에 의해서 중국으로부터, 일본으로부터, 프랑스로부터, 미국으로부터 여러 가지 많은 침략 속에서, 어려움 속에서 살았습니다. 그런데 이렇게 가난하고 비참한 삶을 살았을 때 그 가운데 예수가 전파되었고 예수를 믿음으로 한국에 붐이 왔습니다. 많은 사람들이 보릿고개가 넘어가게 된 것은 새마을 운동 때문이 아니라고 말합니다. 바로 기도하는 기독교인들이 있었기에 한국이 붐을 이루었다고 말합니다. 지금도 여전히 한국에는 농촌에서는 새벽 4시 반만 되면 새벽 기도회가 열립니다. 왜 4시 반에 새벽 기도회가 열리는지 아세요? 기도 다 끝나고 환해지면 일을 나가야 되기 때문에. 농사 짓는 사람들은요, 정해놓고 시간 정해놓고 일하러 가는 것이 아닙니다. 해가 뜨면 일하러 나가고 해가 지면 집으로 돌아옵니다. 그러기에 새벽 기도회를 4시 반에 해서 그 기도가 끝나면 집에 가서 부랴부랴 옷 갈아입고 논으로 가서 일을 하러 나갑니다. 이렇게 기도하는 백성들, 기도하는 민족들이 있었기에 오늘날의 한국은 세계 11위에 북으로 성장할 수가 있었습니다. 여러분, 미국이 더 잘 살까요? 한국이 더 잘 살까요? 여러분들은 미국에 살면서 우리는 참 어렵고 힘들었을 때 미국에 와서 살게 돼서 참 좋은 세상에 살고 있다는데 사실 한국이 더 잘 삽니다. 1인당 국민 소득은 미국이 더 많아요. 하지만 미국은 들어가는 비용들이 더 커요. 집세서부터 시작해서 들어가는 모든 비용들이 더 큽니다. 그래서 1인당 국민 소득에는 차이가 있지만 한국 사람들이 훨씬 더 잘 삽니다. 여러분들 TV를 한번 보세요. 얼마나 한국 사람들이 여행을 많이 다니는지, 얼마나 좋은 거 먹을 거 있다고 하면 잘 찾아다니는지, 모든 방송들마다 먹는 이야기가 빠지지 않는 모습을 보게 됩니다. 이렇게 한국이 잘 살게 된 이유는 바로 기도하는 민족들이 있었기 때문입니다. 이렇게 예수를 믿고 붕이 왔다면 지금은 더 붕이 오고 더 축복이 올 것을 믿고 살아야 하는 것입니다. 우리가 보기에는 좋은 교육을 받고 세상적으로 좋은 조건에 있는 사람이 교양도 있고 매너도 좋고 인격적으로 훌륭한 것 같습니다. 거기에 비해서 믿는 우리는 무엇 하나 내놓을 것이 없을 정도로 세상적으로나 인격적으로나 부족한 것밖에 없습니다. 그러나 세상 사람들은 겉으로 나타나는 것을 보고 판단하지만 하나님께서는 그 중심을 보십니다. 마음을 보신다는 이야기입니다. 그래서 중요한 것은 얼마나 교양이 있고 얼마나 세련되었고 얼마나 인격적으로 훌륭한가가 아니라는 사실입니다. 하나님의 말씀 앞에 억지로라도 굴복하고 눈물 흘리며 복종할 때 하나님께서는 그 사람을 지극히 존귀한 하나님의 자녀가 되게 하시는 것입니다. 그래서 어떤 경우에는
우리가 억지로 순종하는 것은 순종하는 것이 아니라고 생각할 때가 있습니다. 그리고 더 심한 경우에는 세상적으로 성공한 후에 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 우리를 기쁘게 받으실 것이라고 생각합니다. 물론 부모는 그런 것을 원하실 수 있습니다. 비록 나중에는 불순종하고 어떻게 되었든 간에 당장 눈앞에서 잘해주고 용돈 주고 어깨에 주물러 드리면 좋아할지 모릅니다. 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님은 우리가 억지로라도 자신을 설득해서 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님은 기뻐하십니다. 둘째 아들은 아버지가 이야기할 때 싫다고 했습니다. 생각해보니까 아버지가 나에게 이렇게 일을 시킬 때는 이유가 있겠지. 플레이하고 게임하고 컴퓨터 붙잡고 놀고 싶은데 아버지가 그렇게 말하니까 할 수 없지만 그냥 억지로라도 한번 가서 하지. 그래도 하나님은 그 말씀에 순종할 때 하나님 기뻐하십니다. 다른 인간적인 조건은 아무것도 없다 할지라도 하나님의 말씀을 최고로 소중하게 생각하고 받아들이는 사람을 가장 좋아하시고 기뻐하시는 것입니다. 어떤 사람은 그래요. 뭐 억지로 해갖고 그게 뭐가 되겠어? 아닙니다. 억지로 해도 하나님은 그것을 기뻐하십니다. 제가 일하기 싫어서 어머니 따라가기 싫어하다가 그냥 옆에 가서 끄적끄적만 하고 있어도 어떻게 보면 어머니 하는 그 일에 방해가 될지는 모릅니다. 근데 어머니는 그것을 위해서 신이 나서 일을 하십니다. 하나님도 그렇습니다. 사실 우리가 이 땅을 살면서 얼마나 하나님의 말씀에 순종하며 살아갑니까? 또 하나님의 말씀에 순종하려고 보면 너무나 귀찮은 일이 많아요. 예배드리라고 하지요. 기도하라고 하지요. 헌금하라고 하지요. 전도하라고 하지요. 선교하라고 하지요. 섬기라고 하지요. 귀찮은 일들이 많아요. 그런데 억지로라도 그 일을 하게 될 때 하나님은 우리를 기뻐하신다는 사실입니다. 그래서 우리는 좋은 교양이 부족해도 괜찮습니다. 배운 것이 조금 부족해도 괜찮습니다. 가진 것이 남보다 좀 없어도 괜찮습니다. 우리가 세련되어야 하나님 우리를 기뻐 받으신다고 생각하지 마십시오. 우리가 무엇인가 하나님 앞에 많이 드려야 하나님이 기뻐하신다? 그렇게 생각하지 마십시오. 부모들도요, 자녀들이 뭔가를 많이 주는 것보다 마음을 주고 자주 찾아와주고, 또 어머니 말씀 자주 들어주면 그것만큼 좋아하는 게 없어요. 제 아내가 일주일 가운데 제일 좋아하는 때가 언제인 줄 아십니까? 두 아들들 전화 벨소리가 달라요. 그 전화 벨소리만 들으면 갑자기 얼굴이 막 환해지면서 전화를 받으면서 막 신이라 합니다. 우리가 부모를 기쁘게 하는 것이 내가 세련되고 내가 부자고 내가 잘났고 이러지 않아도 부모에게 마음을 드리고 부모의 말에 순종할 때 기뻐하는 것처럼 하나님도 그렇습니다. 내가 좀 부족해도 하나님의 말씀에 순종하려고 할 때 하나님은 그것을 기뻐하십니다. 좋은 신앙은 무엇입니까? 그것은 나는 좀 싫어도 결단을 하고 하나님의 말씀이라면 너 따라가 보자.
이렇게 하는 게 더 좋은 것 같은데 하나님이 저렇게 하라고 하는데 그래 내 생각을 좀 포기하고 하나님을 좀 따라가 보자. 그것이 바로 좋은 신앙입니다. 남들이 아무리 흉보고 비웃을지라도 또 나 자신이 하기 싫은 일이라 할지라도 하나님의 뜻이라고 생각될 때 결단을 내리고 행동에 옮기는 신앙, 그 신앙이 가장 좋은 신앙인 것입니다. 저는요, 저 청개구리의 이야기를 어릴 때부터 들을 때마다 제가 마지막에서 항상 퀘스천 마크를 했던 기억이 있어요. 그렇게 부모 말을 안 들었으면 끝까지 듣지 말지. 끝에는 왜 들어서 강에다 묻는 바람에 비가 오고 물이 좀 부르면 저렇게 걱정이 돼서 개걸리고 울어댈까. 그런데 그 부모의 마음은 어땠을까? 아마도 우리는 그 부모가 얘가 또 내 말을 안 듣고 강에다 묻어달라고 하면 언덕에다 묻어줄 것이다. 이 생각을 하고 그렇게 이야기했는지 모릅니다. 그러나 오늘 말씀에 비춰보면 이 청개구리는 듣지 않습니다. 그래도 싫어 하다가 마지막에는 부모의 마지막 소원, 라스트 위시를 들어주었지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님에게 어떤 많은 좋은 것을 해드려 기뻐하시는 분이 아니라 하나님의 말씀에 순종할